to Savarkar IAS Study Circle. Savarkar IAS Study Circle is situated at Dadar, Shivaji Park in Mumbai. There is a memorial of great freedom fighter that is called as Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar. Place. According to policies of this Swatantra Veer Savarkar, we are conducting out this center. This center is intended for civil services as well as defense services. For that, we are arranging all this coaching and we have facilities. Say for example, regular classroom lectures in well-furnished classroom. Second, a library facility, because when we are going for study of this competitive examination, we require library where various newspapers are available. Apart from that, various reference books along with academic books are available. So like that, library is there. Various training camps. Usually we are going outside to observe geography and history, historical sites, geographical sites like that. So this is another plus point. Exam practice is another plus point over here, because the Indian tendency usually is that without exam we are not going to study. So we are arranging exams. Along with that, analysis of that question paper is carried out after the exam. It is not that you are scoring only, say for example, out of 40 you scored 39 marks or 35 marks like that. No, we are solving entire paper. And then we'll train you that how questions are asked, the way traps are there and all that. So regular exam practice is another important characteristic over here. The most important thing we are giving here, that is video backup of the lectures. So if at all you are not able to attend certain lectures, then you are not missing out that portion. With modern technology, we are providing that lectures again that you can observe. Or if you are not missing out, you are present in class but you want to revise that lecture again, then also video lecture facility is available. Obviously whatever you are observing on YouTube, on other channels, our channels only, that video lectures are there, but they are not regularly posted or not in sequence. But once you are joining our classes, then you are getting one password, login and password, then you can observe these lectures regular basis. So this is the important thing I am telling you. And the most important thing, that is a small batch size. We are not claiming that we have 200 students, 300 students and all that. A small batch size is important here. In regular batch, we have maximum 25 students. And other things, so for example, inspiring premises. We are sitting here in the memorial of great freedom fighter Swatantra Veer Savarkar. You can observe now that various things you can observe here, various idols, then images and all that. A patriotic environment is there, whereas most modern amenities are available in these premises. Under a single roof, you can get variety of things. Say for example, we can get here archery, that is bow and arrow techniques, air rifle club, boxing, martial arts, taekwondo, like that, various activities related with defense. Along with that, you will get here other things like dance class is there, different types of dance you can study out, music you can study out, then reading, particularly a reading section are there of patriotic books, that is another characteristic. Then light and sound show is also there on life of Swatantra Veer Savarkar, and like that various things are there under the single roof.
I'm not taking entire names, but here I'm attaching a clip. So you can observe that clip, that what we can have in this Savarkar Smarak in the one center only. So I hope this much information about center is sufficient. If you want to join our class, I invite you personally. You can come here between 12, afternoon 12 to evening 6:30. In that, any time you can come and discuss with our counselors. You'll get information about this. Thanks. मी आहे एक उपासक यशस्वी भविष्यामीचा. काय आहे यशस्वी भविष्यामी? ते आहे एक स्वप्न, एक संकल्प. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी बघितलेले स्वप्न, तरुण आणि समर्थ भारताचे बघितलेले स्वप्न, आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध झालेलं आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक. आम्ही एक संकल्प सोडलेला आहे. आम्ही यशस्वी होणार, यशस्वी भविष्यामी. Savarkar Smarak has actually taught us how to learn shooting from your heart. It has given us an opportunity to come here, learn the technology, believe in it, and then shoot. We can do it! यशस्वी भविष्यामी. आता सध्या 10वी चालू आहे, तर 10वीचे क्लासेस पण असतात आणि स्कूलचं पण असतं. क्लासेस आणि स्कूलचं खेळून झाल्यानंतर मी सगळं करून झाल्यानंतर आर्चरी खेळायला येते. आणि घरी बसून राहिल्यापेक्षा म्हणजे असं TV मध्ये बघत बसण्यापेक्षा इथे येऊन काहीतरी नवीन गेम करून रेकॉर्डमध्ये बनवायसारखं ते वेगळाच मजा असते. मला भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल मिळवायचं आहे. यशस्वी भविष्यामी. संरक्षण सिद्धतेचा सतत पुरस्कार करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या या स्मारकात सैनिकी अधिकारी घडवण्यासाठी NDA आणि CDSचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकारी घडवण्यासाठी UPSC आणि MPSCचे वर्ग इथे चालवले जातात. आपल्याला मिळालेला भारतीय कलांचा समृद्ध वारसा जर आपण जपला नाही तर यशस्वी भविष्यामी हे स्वप्न साकार होणे अशक्यच आहे. आणि म्हणूनच स्मारक विविध कलांना प्रोत्साहन देण्याकरता प्रशिक्षण वर्ग चालवतात. माझं नाव अद्वैत जयंत गोखले. मला कलांगणमध्ये येऊन आत्तापर्यंत 6 वर्ष झाली आणि माझा हा अनुभव खूपच चांगला आला आहे. माझा आवाज सुधारला, त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन्स माझी बदलल्या, असे खूप काही माझ्यात चेंजेस झालेत. कारण लहानपणी अगदी खूप घाण परिस्थिती होती माझी. आवाज अगदी खूप वरती जायचा. कलांगणमध्ये आल्यावर खूप फरक पडला त्याच्यात. पण इकडे येऊन एक स्ट्रेस फ्री माइंडनी आपण इथे येतो. 1 तास जो डान्स करायला मिळतो ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला पूर्ण नेक्स्ट डेची, त्या दिवसाची जी सगळी थकान असते ती सगळी निघून जाते. असं वाटतंय की आजच्या धावपळीच्या काळात आर्ट किंवा म्युझिक ही कला मागे पडत असते. पण त्याच ठिकाणी मला असं सांगावंसं वाटतंय की संस्कृती नृत्य कला मंदिरची 5वी ब्रँच स्वातंत्र्यवीर राष्ट्रीय सावरकर स्मारक याच्या आशीर्वादाने इकडे ओपन झाली आहे. त्यामध्ये खूप काय आपल्याला शिकायला मिळेल. आणि कला मागे पडते, पण मी त्या क्षणी असं म्हणेन की यशस्विनी भविष्यामी.
माझं नाव आर्या कामत आहे. मी 4थमध्ये शिकते. मी 2 वर्षापासून या ड्रॉइंग क्लासमध्ये येते. मला 2D डिझाईन आणि महापौर बंगलोचं ड्रॉइंग करण्यामध्ये प्राइजेस मिळाले आहेत. आम्ही इथे स्टोनवर ड्रॉइंग करायचं, प्लास्टिकवर ड्रॉइंग करायचं आणि फ्रेम्स बनवायचं शिकली आहे. इथे आम्हाला 2D डिझाईन, 3D डिझाईन असं ड्रॉइंग्स करायचे शिकवले आहेत. आणि मला असं वाटतं की इथे जास्त आम्हाला आयडियाज मिळतात ड्रॉइंगला, ज्याच्याने आम्हाला कधी कधी स्कूल एक्झाम्समध्ये प्राइजेस मिळतात. असं मला वाटतं सगळ्यांना ड्रॉइंग क्लासला यायला पाहिजे. यशस्विनी भविष्यामी. सांस्कृतिक वारशाला जर अर्थशक्तीची जोड मिळाली तरच आपलं राष्ट्र एक संपन्न राष्ट्र बनू शकेल. आणि म्हणूनच प्रत्येक अर्थसंकल्पानंतर आम्ही येथे तज्ज्ञांची भाषणे लोकांकरता आयोजित करतो. आमचा उद्देश आहे की प्रत्येक सामान्य नागरिकापर्यंत त्या अर्थसंकल्पाचा आशय पोचावा. आपल्यासाठी काय केलं आहे सरकारने आणि आपल्या जबाबदाऱ्या काय त्याला नीट कळावे. शतजन्म शोधिताना हा देखील आहे एक अनोखा आगळा वेगळा उपक्रम. संगीत, नाट्य, नृत्य आणि अभिनय. शतजन्म शोधिताना, शतजन्म शोधिताना, शोधिताना, शतजन्म शोधिताना. उज्ज्वल भविष्याकडे जाताना आपल्याला आपला इतिहास विसरून चालणार नाही. आणि या इतिहासातील अनेक पानं मोडी लिपीत आहेत आणि ही लिपी जवळपास नामशेष होत चाललेली आहे. आणि म्हणूनच या लिपीला पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची माझी जन्मठेप हे पुस्तक मोडी लिपीत प्रकाशित करीत आहोत. जेव्हा केव्हा गड दुर्ग हे पाहायला जायचे तेव्हा तिथे काही शिलालेख पाहायचे मी, पण त्याच्यावरचा मजकूर मला वाचता यायचा नाही. त्यामुळे मी हे मोडी लिपीचे वर्ग जॉईन केले. आणि सावरकर स्मारकाचे मला अतिशय अभिमान वाटतो की त्यांनी अशा प्रकारचा उपक्रम सुरू केला की जेणेकरून आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना व त्याचबरोबर आजी आजोबांना सुद्धा मोडी लिपी शिकता येते. यशस्विनी भविष्यामी. 10 वर्ष अंदमानमध्ये यमयातना भोगल्यानंतर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तेथील कैद्यांमध्ये राष्ट्रभक्तीची भावना पोचवण्यासाठी उर्दू गझल्सही लिहिल्या होत्या. याच गीतांवर आधारित हम ही हमारे वाली है ही ध्वनिमुद्रिका आम्ही नुकतीच निर्माण केलेली आहे. यातील प्रत्येक गीताला प्रस्तावना दिली आहे अमिताभ बच्चन यांनी. महान क्रांतिकारी और राष्ट्र प्रणेता वीर सावरकर ने अंडमान की भयानक जेल की एक तंग अंधेरी काल कोठरी में 10 वर्ष कैसे गुजार दिए. इच्छाशक्तीला आत्मविश्वासाची जोड मिळाली तर जगात अशक्य काहीच नाही. आणि मला वाटतं हीच गुरुकुल्य आहे यशस्वी भविष्यामीची. वास्तविक पाहता ब्रेलमध्ये पुस्तकं उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी स्मारकाचा अत्यंत आभारी आहे. माझं नाव अविनाश प्रभू आणि मी ताडदेवला राहतो आणि व्यवसायाने मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्शनिस्ट. ही पुस्तकं वाचण्यासाठी मी अगदी 15 महिन्यापासून येतो, म्हणजे 6 वर्षापासून. हे मार्च 2014पासून यायला सुरुवात केलेली आहे. त्या दरम्यान मी ही 6 पुस्तकं आतापर्यंत वाचलेली आहेत. आणि त्या पुस्तकांच्या माध्यमातून खुद्द तात्याराव माझ्याशी बोलतायत असा मला भास होतो आणि ते आपली बऱ्याच गोष्टींबाबत समजूत घालतायत. ड्रॉइंग इतकं माझं विचित्र आहे की मला हे जमेल असं मला कधीच वाटलं नव्हतं. पण ही मंडळी इतकं सोपं करून शिकवतात. पण अगदी बेसिक ड्रॉइंगचे जे काय तुम्ही आकार कसे काढायचे, त्या आकारातून तुम्ही चित्र कशी तयार करायची, अशा त्या छोट्या गोष्टीतून ज्यांनी शिकवायला सुरुवात केली. मला कौतुक वाटतं विकास सबनीस आणि संजय मिस्त्रींचं की ते आमच्या पातळीला येऊन शिकवतात. स्मारकासाठी एक अत्यंत अभिमानाची गोष्ट अशी की भारताच्या इतिहासातील पहिला 3D वॉल मॅपिंग तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यक्रम आम्ही स्मारकाच्या दर्शनी भागावर दाखवणार आहोत. त्याचबरोबर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका क्रांतिकारक संघाची निर्मिती आम्ही स्मारकात करीत आहोत. देश म्हणजे केवळ जमिनीचा एक तुकडा नाही, तर ती एक भावना आहे, नागरिकांच्या मनात असलेली देशभक्तीची जाज्वल्य भावना. चला तर मग सावरकर स्मारकाला भेट द्या आणि येथील उपक्रमात सामील व्हा. यशस्वी व्हा. यशस्वी भविष्यामी. हम होंगे कामयाब. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्वप्न साकार करण्याकरता स्मारक सक्रिय आहे, परंतु तुमच्या सहभागाशिवाय हे होणे अशक्यच आहे. कारण स्वप्न जरी सावरकरांचे असले
तरी ते त्यांनी बघितलं आहे तुमच्या आमच्या सर्वांकरता, आपल्या भविष्याकरता.